નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 8ની જે સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ નંબર 2 છે એમાં ગુજરાતી વિષય અંતર્ગત પાઠ નંબર 3 જુમો ભીસ્તી છે તે પાઠનું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે। પ્રશ્ન નંબર 1 માં આપેલું છે, તમે સાંભળેલી કે વાંચેલી હોય તેવી एक पशु प्रेम के पंखी प्रेमनु वार्तानु वर्णन तमारा शब्दों में लखो। विद्यार्थी मित्रों, आ मौखिक प्रश्न है जेनो जवाब तमारे जाते लखवानो छे। आपणे घणी बधी वार्ताओं सांभळेली हशे कि जेमां आपणो व्यक्तिनो पशु प्रत्येनो प्रेम के पंखी प्रत्येनो प्रेम जे एमां आपणे जोवा मळे छे, तो एवी कोई पण वार्ता लखवानी छे। विद्यार्थी मित्रों, तमे कई वार्ता लखवानो छो ए मने कॉमेंटमां जरूरथी जणावजो। प्रश्न नंबर 2 छे, विचारीने लखो। अहीं दरेक प्रश्न छे ए मौखिक छे। आ विडियोनो उद्देश्य मात्र तमने अभ्यासमां मददरूप थाय एटला माटेनो छे। तमे मौखिक लखवानो प्रयत्न करजो। प्रश्न 1 छे कि तमे घायल पंखीने रस्तामां पड़ेलुं जुओ तो शुं करो? तो हूँ घायल पक्षी रस्तामां पड़ेलुं जोઉં तो हूँ तरत तेनी जरूरी सारवार करीश, तेने पाणी पाईश, तेना घा पर मलमपट्टी करीश, तेने चौड़पण आपीश, त्यारबाद ते साजू थई जाय त्यारे तेने हूँ मुक्त करी दईश। आम हूँ घायल पंखीनी सारवार माटे माराथी बनता प्रयास करीश। विद्यार्थी मित्रों, आना सिवाय पण तमे वधारे बीजुं जे तमारा मौखिक विचारो होय ते लखी शको छो। बीजो प्रश्न छे, तमने प्रिय होय तेवा पशु पंखी माटे तमे शुं करो छो? तो मारुं प्रिय पशु कूतरो छे, तेनुं नाम रोकी राख्युं छे। रोकी माटे सुंदर घर बनाव्युं छे, तेमां तेने बेसवा सुंदर गादी मूकी छे। तो तेने सवार सांज नियमित फरवा लई जाऊं छुं, तेने पौष्टिक जमवानुं आपું છું, હું તેની સાથે રમું છું। તે બીમાર હોય તો એનું ધ્યાન રાખું છું અને ડૉક્ટર પાસે પશુના ડૉક્ટર પાસે લઈ જાઉં છું। આવું પણ તમે લખી શકો છો। પ્રશ્ન નંબર 3 છે, વેણુને બચાવવા માટેના બીજા કયા કયા પ્રયત્નો થઈ શક્યા હોત? तो वेणु ने बचाववा माटे जुमाए जाते जईने रेलवेनु सिग्नल छे ए फेरव्युं होत तो कदाच बची जात। जुमाए वेणु ने दौड़तो रोकी लीधो होत तो कदाच वेणु बची जात। जुमा पासे लाल कपड़ुं होत तो आवती रेलवे ने लाल कपड़ुं बताव्युं होत तो रेलवे ऊभी रही जात, जेथी करीने जुमो वेणु ने बचावी शक्यो होत। तो आवुं लखी शकाय। नंबर 4 छे, जुमानी जग्याए तमे होय तो शुं करो? तो जुमानी जग्याए हूँ होय तो हूँ रेलवे ने रोकवानो प्रयत्न करीश। वेणु ने दौड़वा न दीधो होत, वेणु ने बचाववाना तमाम प्रकारना प्रयत्न हूँ करेत। आ रीतनो जवाब लखी शकाय। प्रश्न नंबर 3 में आपेलुं छे, नीचे आपेला वाक्योने ओळखी कर्तरी वाक्यरचना होय तो कर्मणी ने कर्मणी वाक्यरचना होय तो कर्तरी में उदाहरण मुजब लखवानुं छे। अहींया आपणे उदाहरण आप्युं छे, कर्मणी छे तो कर्तरी में बनाववानुं छे। नंबर 1, राजेशथी घोड़ीने झड़पथी दौड़वामां आवी। कर्मणी आपेलुं छे तो आपणे कर्तरी बनाववानुं। राजेशे घोड़ीने झड़पथी दौड़ावी, बे લીટી छे तो बंने वाक्य तमे लखी शको छो। बीजुं छे, जिज्ञासाए गीत गायुं तो जिज्ञासाए नृत्य कर्युं, जिज्ञासाथी नृत्य करायुं। अहींया गीत गायुं अने गीत गवायुं एवुं करी नाखजो। नंबर 3, अकबरथी पुस्तक वचायुं तो अकबरथी पुस्तक वचायुं ए कर्मणी छे तो आपणे एने कर्मणी बनाववुं पड़शे। तो अकबरे पुस्तक वाच्युं, कर्तरी बनाववुं पड़शे। सुदामा कृष्णने भेटी पड्या ए कर्तरी छे तो आपणे कर्मणी बनाववुं पड़शे। सुदामाथी कृष्णने भेटायुं। एना पछी छे, विक्टरथी भोजन करायुं तो कर्मणी छे तो कर्तरी बनावशुं, विक्टरे भोजन कर्युं। तो आ रीते कर्मणी अने कर्तरी वाक्य बनाववाना छे। प्रश्न नंबर 4 में आपेलुं छे, नीचेना वाक्योमां कयो भाव प्रगट थाय छे तेनी चर्चा करी नोंध करो। ईश्वर इच्छा, डर, मित्रता, सहाय अने धमकी। कयो भाव रहेलो छे? तो दोस्त भागतो नहीं, आपणे बंने साथे मळीने तेने भगाड़ीशुं। तो अहीं मित्रतानो भाव रहेलो छे। बीजो, दौड़ो दौड़ो मारी गाड़ी सळगी रही छे तो मदद माटे बोलावे छे तो सहायनो भाव अथवा मददनो भाव। परम कृपारू परमेश्वर ने जे गम्युं ते खरुं तो अहींया ईश्वरनी इच्छा दर्शावी छे तो ईश्वरनी इच्छानो भाव।
કોરોનાના કેરથી લોકો બહાર જવાનું ટાળી રહ્યા છે, તો એક પ્રકારનો ડર છે બહાર જવામાં, તો ડરનો ભાવ ભાગી જા નહીં તો સાળાવટ નહીં રહીએ, એ ધમકી આપે છે, તો ધમકીનો ભાવ રહેલો છે. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 5 આપેલું છે કે નીચે આપેલા વાક્યોને મળતા આવતા વાક્યો પાઠમાંથી શોધીને લખવાના છે. અહીં તમને જે વાક્ય છે એ વાક્ય ભાવાર્થ જે પંક્તિઓમાં વાક્યમાં રહેલો હોય એ પૂરા વાક્ય તમારે લખવાના છે. તો આનંદપુરના છેવાડે 3 છાપરા હતા. તો આનંદપુરના છેવાડે ખૂણામાં ઝૂંપડા જેવું માત્ર 3 મકાનો પોતાના દેખાવથી આવતા જતાનું લક્ષ્ય ખેંચી રહેતા. નંબર 2, ઝુમાના ઘરની ખડકી સાવ જર્જરિત હતી, તો પતરાના પાટિયાના અને ગુણિયાના એમ અનેક રંગી થીગડા મારેલી ખડકી ખુલ્લી રહેતી. ઝુમો વેણુ માટે ઘાસ ખરીદતો. ઝુમાએ 1 પૈસાના ગાજર, બહુ તો ટમેટા કે ભાજી પોતાના શાક માટે લેતો. એ પૂરું વાક્ય તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પૂર્ણ કરી લેવાનો છે. ઝુમાને ઘરાક વધારવાનો શોખ ન હતો, તો કોઈ પણ કામ આપે તો લેવું નહીં, અને ઘરાક હોય તો તેમાંથી ઘટે તો બીજાને ઘરાક થવા કહેવું નહીં. ઘરાક એટલે કે ગ્રાહક થવા. નંબર 5, 3 ઝૂંપડા જેવા ઘર આંબલીની નીચે સમાઈ રહેતા. તો જૂની ખખડધજ આંબળી એની 3 મકાનોને ઢાંકતી, ચારે તરફ ગટરની દુર્ગંધ છૂટતી અને ધૂળના ગોટા ઉડતા. ઝુમો 1 પૈસામાંથી શાકભાજી ખરીદતો. તો ઝુમાએ 1 પૈસાના ગાજર કે બહુ તો ટમેટા કે ભાજી પોતાના શાક માટે અને બથ ભરીને ગદબવાળું વાક્ય છે પાઠમાંથી શોધીને લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 6 આપેલું છે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થને આધારે નીચેના વિધાન માટે યોગ્ય ઉત્તર પસંદ કરી સાચાની નિશાની કરવાના છે. ઝુમો 1 હાથમાંથી બીજા હાથમાં ફર્યો કરતો, એટલે કે ઝુમાની કાળજી ખૂબ લેવાતી. ઝુમાએ બધા તડકા છાયા જોઈ લીધા. તડકા છાયા જોવા એટલે કે ઝુમાએ સુખ દુઃખની બધી સ્થિતિ અનુભવી લીધી. 3, પૈસાની શોળે આંગણે રેલાતી ત્યારે ઝુમાને અનેક મિત્રો હતા. તો પૈસાની શોળ આંગણે રેલાતી, તો પૈસાદાર હતો ત્યારે ઝુમાને ઘણા મિત્રો હતા. તો આ રીતના વાક્ય ટીક કરવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 7 આપેલું છે ખોટી જોડણીવાળો શબ્દ તારવી તેની નીચે લીટી કરી સુધારીને ખાનામાં લખો. તો 4 શબ્દમાંથી પ્રતિતિ શબ્દ ખોટો છે. પ્રતિતિ છેલ્લો તી છે એ રસવાઈ આવશે. બીજામાં વિશ્વાનલ. ત્રીજામાં પૈસા નહીં, પૈસા પમાંથી 2 માત્રા. ચોથું મ્યુનિસિપાલિટી, જેમાં નિસિપાલી છે એ રસવાઈ આવશે. તો આ રીતનું તમે સુધારીને લખી લેજો. પ્રશ્ન નંબર 8 છે કે કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને વાર્તા બનાવો. જે કૌંસમાં શબ્દ આપ્યા છે એના આપણે આધારે એક સરસ મજાની વાર્તા બનાવવાની છે. એક સુંદર અને રળિયામણું જંગલ હતું. એ જંગલમાં ઘટાદાર વૃક્ષો હતા. જંગલમાં ઘણા બધા પશુ પક્ષીઓ પ્રેમથી હળીમળીને રહેતા હતા. જંગલમાં ઘણા જંગલી પ્રાણીઓ પણ રહેતા હતા. બધા પ્રાણીઓએ ભેગા મળીને એક વખત રમત મેળો યોજવાનું નક્કી કર્યું. આ માટે જંગલના રાજા સિંહની મંજૂરી માટે બધા પ્રાણીઓ ગયા. રાજાએ સિંહને મંજૂરી આપી દીધી. થોડા દિવસ બાદ રમત મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ઘણા પશુ પક્ષીઓએ ભાગ લીધો. રમત મેળા દરમિયાન હાથીઓના ટોળા વચ્ચે ઝઘડો થયો. પાણીમાં જઈ હાથીઓ ઝઘડવા લાગ્યા. એટલામાં જંગલના રાજા સિંહ આવી નાના પ્રાણીઓનો બચાવ કર્યો અને હાથીઓને ઝઘડતા રોક્યા. આમ સુંદર રીતે રમત મેળો પૂરો થયો. તો આ રીતે અથવા તમારી ભાષામાં પણ બીજી વાર્તા તમે આ શબ્દો ઉપરથી બનાવી શકો છો. પ્રશ્ન નંબર 9 છે કે નીચેનો ફકરો વાંચીને એ ઝુમો પોતે બોલતો હોય એ રીતે લખો. તો ઉપરના પેરેગ્રાફ ઉપરથી લખી શકાય કે વેણુની ઘંટડી ધીમે વાગતી હોય ને હું એકાદ ગઝલ કે ગીત લલકારવા ચાલ્યો જતો હોઉં છું. બારણે પાણી ભરી દીધા પછી હું અને વેણુ પાછા વળતા. મારા માટે ગાજર કે બહુ તો ટમેટા કે ભાજી મારા શાક માટે અને બથ ભરીને ગદબ જેને વેણુ પાછળથી ખાતો આવતો હોય અને પાડા માટે લઉં છું. તો આ રીતનું આપણે વેણુ પોતે બોલતો હોય એ રીતનું લખવાનું, ઝુમો પોતે બોલતો એ રીતે લખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 8 ગુજરાતીનો 3જો પાઠ ઝુમો ભીસ્તી સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન.
વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. હવે બીજા વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરીને નવા વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.